And now I shall request Sardar Navjot Singh Sidhu ji, President Punjab Pradesh Congress Committee, to please address the gathering. And now I shall request Sardar Navjot Singh Sidhu ji, President Punjab Pradesh Congress Committee, to please address the gathering. North, South, East, West, Guru Nanak Dev University is the best. ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਛੂਗਾ ਤੇ ਪਾਰਸ ਬਣਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਛਾ ਜਾਊਗਾ ਬਗੈਰ ਬਦਲਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ 5-10 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਰੁਪਈਆ 100 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਮਨਾ ਕੇ ਘਰੇ ਲਿਆਣੇ ਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਟਕਾ ਕੇ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 21 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤਰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਦੀ ਬਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾ ਅਨੁਭਾਵ ਦੇਖੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਚੇਅਰਸ ਡੂ ਨਾਟ ਗ੍ਰੇਸ ਮੈਨ, ਬਟ ਮੈਨ ਗ੍ਰੇਸ ਦੋਸ ਚੇਅਰਸ। ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਡਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਮਹਿਲ ਬਨਾਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਂ ਬਾਜ ਥੋੜਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਜ ਆਪਦੀ ਉਡਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ ਠੋਕੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਰੌਲਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਕੋਈ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਟਕਾ ਕੇ, ਔਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਅਗਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣ ਕੇ ਗੂੰਜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡਾ। झुकते हैं पर्वत भी कहीं कहीं, फिर ना कहना सिद्धू ने शेर नहीं सुनाया। झुकते हैं पर्वत भी कहीं कहीं, रुकते हैं दरिया भी कहीं कहीं, बस रुकती नहीं रवानियां और झुकती नहीं जवानियां, झुकती नहीं। ये नौजवान ना सांभे ते फिर कादा फलसफा? संत कबीर साहब देखो, नाम देखो, बंदा खड़ा हो जाता है। संत कबीर साहब, चेता जी, लुबाना साहब, तुम देखो सही किड्डे किड्डे नाम ने। यह संस्था स्वरूप इन्हां नावां दे नाम दे उत्ते चेयर दा मतलब है कि तुहानूं पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रेरणा। लेकिन वो प्रेरणा तां ही है ना जे उन्हां दी सोच दे उत्ते पहरा दईए और जो कहंदे सी वो करिए। अज पंजाब देख लो, 1% पंजाबियां नूं टका के सारा खजाना जाता, टू 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 टू, ते 99 खाली थां। ठोको ताड़ी, मैं गल कह रहा सही। जिदन असी 99% पंजाबियां दा भला कर देंगे, जिदन ये नौजवान 67,000 करोड़ रुपये का आपदा एसेट वेच के बाहर ना जाऊगा और कहूगा मैं इस पंजाब की मिट्टी, इस सरजमीन की सेवा करनी है, मैनू इत्थे अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेरे हुनर नूं तराशिया जाता है और मेरी मेहनत की वुकत पैंदी है। मैनू इत्थे सिर्फ डिग्रियां नहीं मिलदियां, मैनू इत्थे नौकरियां भी मिलदियां। और ਜਿਹੜੀਆਂ
ठोको ठोको, टिका के ठोको, कोई चंग। और ये नौजवान जिद्दन जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बन जूगा, उस दिन पंजाब उठूगा। We do not want this younger generation to be job seekers. We want them to be job givers. We want them to be entrepreneurs. और मैं तो कहना, छाती ठोक के कहना कि अगर मैं इस जिम्मेदारी नू सही तरह की निभानी सही तरह है, नहीं तो चेहरा चूरा किया भगा के मारू ठा, कोई रौला ही नहीं। चेहरा चूरा नाल बंदा नहीं बनता, कोयल कूक नाल, पेड़ फल नाल, खेत उपज नाल, और इंसान अपने कर्म नाल। कमल दा फुल जन्म नाल कौन उच्चा होया? फिर मैं अंबेडकर साहब ते आना, फिर मैं चन्नी बाई ते भी आना। जन्म नाल कौन उच्चा होया? कमल दा फुल किचड़ चुकदा, पर फिर भी परमात्मा श्री हरि दे सीस ते चढ़दा, टोको ताड़ी टिका। जन्म नाल नहीं उच्चा होता। इंसान अपनी सोच नाल, अपने विचारां नाल, ताकत विचारां दी। मैं कागज पढ़ के कदे नहीं बोलिया, ताकत आत्मा दी है। इथों रूहों बोले इंसान, और गल सच्ची करे। अंबेडकर साहब, जो मैं देखो, कुछ लोग ऐसे ने जड़े 400 साल पहला सी, असी उन्हां दा लिखिया देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे ने जड़े सानू वो चीज दे के गए जड़ी इन्नी अनमोल है कि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ तुरे बिना गुजारा ही है नहीं। भाई गुरु ग्रंथ साहब जी ने, बाइबल है, गीता है, लेकिन आ राजनीतिक लोग बैठे है चिट्टे कुर्ते पजामे, मैं तो पाਉਂਦਾ नहीं, किन्ने ही बैठे है राजनीतिक लोग। इन्हां नूं पुछो इन्हां दी बाइबल किहड़ी? इन्हां दी बाइबल संविधान है जिहड़ी अंबेडकर साहब सानू दे के, संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने तो 3 साल बाद 400 अड अड वक्त, जात पात, हर तरीके के लोग कट्ठे होके 3 साल बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो अंबेडकर साहब ने वो संविधान रचिया। जब भी संविधान का इतिहास लिखा जाएगा, अंबेडकर साहब तुम्हारा नाम सुनहरी अक्षरों में पहले सफे पे आएगा। ना तुमसे पहले, अरे मैं दुक्का मारा, चौका, अरे रुको रुको, ना तुमसे पहले कोई ऐसा था और ना तुम्हारे बाद कोई ऐसा होगा। हुण मारो टिका के, ये फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट। और ये सब तो बड़ी चीज तुसी देखो कि उन्होंने खुद स्कॉलरशिप लीती, और उदों गायकवाड़ साहब, महाराजा गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, उन्होंने उन्होंने स्कॉलरशिप ते भेजा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए। उदों बाद फिर वो इकोनॉमिक स्कूल, लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, BA, MA, साइंसिस, 8 डिग्रियां लेके इत्थे वापस आए। ते की दिता? प्रोफेसर साहब इत्थे गल कर रहे सीगे, कितनियां डिग्रियां? 108 डिग्रियां, 108 डिग्रियां। लेकिन वो डिग्रियां अपने वास्ते वरतियां, अपना घर भरन वास्ते वरतियां। प्रोफेसर साहब ने शुरुआत दे विच एक गल कही सी जिहड़ी मेरी मां ने मैनूं हमेशा सिखाई, हमेशा सिखाई। देखो अजकल दियां मावां ते सिखाउंदियां घट ने, वो किट्टी पार्टी जांदियां ने। ठोको ठोको सही है कि नहीं है? तां ही दस्सिओ। मेरी मां ने मैनूं अगर कुछ दिता ते रुपए पैसे थोड़ा दिते, उन्हें मैनूं ਨੂੜ के रखिया, उन्हें मैनूं संस्कार दिते। और सब तो वड्डी चीज जिहड़ी उन्होंने कहा, अंबेडकर साहब ने जिहड़ी कही, वही मेरी मां ने कही कि अ मैन विदाउट कैरेक्टर इज मोर लाइक अ बीस्ट। मतलब अपना घर ते जानवर भी भरदे आ भाई, अपना घर ते जानवर भी चलाउंदे आ। तुसीं देख लो जानवर ते इंसान च की फर्क है। इंसान वो है जिहड़ा ब्रह्म नाल एक हो सकता है। गुरु साहब ने रचिया कि नहीं रचिया खालसा? कोई जात देखी, कोई पात देखी? अड अड जातां दे लोग, कोई नीच कोई उच्ची, ऐ खंडा घुमाया ऐ करके उन्हां दी निष्ठा देख के खालसा, डायरैक्ट संपर्क रब दे नाल, कहंदा विच कोई है ही नहीं, खालस खालसा। यही देन है। जदों चमकौर दी घड़ी दे विचों गुरु साहब निकलदे सी ते भाई साहब ने अपना कमर कसा खोलिया और पवित्र देही साहिबजादा अजीत सिंह जी दी
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਮਰ ਕਸਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਏ ਇੱਥੇ 40 ਸ਼ਹੀਦ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਮਰ ਕਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਈ। ਇਹ ਸੋਚ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਨ ਆਫ ਜੀਨੀਅਸ ਆਰ ਐਡਮਾਇਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਡੂਲਕਰ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨ ਆਫ ਜੀਨੀਅਸ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਐਡਮਾਇਰਡ। ਮੈਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਆਰ ਫੀਅਰਡ। ਹਿਟਲਰ, ਮੁਸੋਲਿਨੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡੀਐਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਟਾਊਗਾ ਯਾਰ। ਮੈਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਆਰ ਫੀਅਰਡ ਬਟ ਮੈਨ ਆਫ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਰ ਟਰਸਟਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਊ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਊ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਫਰਟਰਨਿਟੀ, ਦ ਵਰਡ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਸੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ? ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ 'ਚ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਤਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ? ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ, ਕਹੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਹੀ ਹੈ। that is the essence of equality. Equality in opportunities, equality in studies. ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ। ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਰਟਰਨਿਟੀ। ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜ਼ਾਤਾਂ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਲਚਰ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਜ਼ਬਾਨਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ। ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੱਸੋ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਲਚਰ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਲੋਕ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫਰਟਰਨਿਟੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰਟਰਨਿਟੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਠੋਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਠੋਕੋ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ। ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਇਸ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਲਾਤਾ। ਮੇਰਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਕਿ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਦੀ ਸੁਣੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਰੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਖਾਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮਟਾਈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬਹੁ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇਖ ਲਓ। ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਸੁਦੇਵਮ ਕੁਟੁੰਬਕਮ, ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ, ਆਲ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ, ਟੂ ਡੂ ਗੁੱਡ ਮਾਈ ਰਿਲੀਜਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਫਰੀਨ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੇ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਤੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਜਿੱਤੇਗਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯੂਥ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਐਮਐਸਐਮਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਸਹਿਮਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟਿਫਨ ਬੰਬ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਬ, ਟਮਕਾਨਾ ਬੰਬ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਸਭ ਉੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ। ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਲਾਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਤੇਰੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ। ਕੱਖ ਨਾ ਦੇ, ਨੀਹਾਂ ਚਿਣਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ।
इन्हां बच्चियां नूं अपॉर्चुनिटियां दे, किसान दी आमदन वधा, छोटे बंदियां दी। और मैं मानदा, मेरी ये धारणा, मेरा ये विश्वास है, मनण नालों भी मैं जानदा, जिस दिन किसी रिक्शे वाले दा बेटा सरकारी स्कूल च पढ़ के IAS अफसर बन जू और किसी गरीब दा पुत्र आपदे प्यो दा कैंसर दा इलाज किसी सरकारी हस्पताल च करा लू, उस दिन पंजाब बन जू। ठां करदा इस करके मैं MP साहब की उस गल का बड़ा इस्तकबाल करदा कि असीं गुरु नानक देव हॉस्पिटल उन्होंने ग्रांट दईए। छोटिया छोटिया चीज़ों के लिए हॉस्पिटल खड़े ने, ऑक्सीजन, छोटिया छोटिया चीज़ां, ट्रॉमा सेंटर, ये वर्षों की इन्वेस्टमेंट के नाल आना। मैं मानदा कि हॉस्पिटल ये सारा कुछ उस दिन होऊ जिस दिन स्टेट के खजाने की चोरी बंद हो। रेते दियां, मेरी तो कोई ना रेते की खड्ड है, ना कोई दुकान है, ना मेरा पुत चलावे, ना मैं चलावा, ना चलाऊंगा। इस करके मैं तो मनदा ही नहीं इन्हां गल्लां। मैं तो मनदा कि स्टेट का खजाना स्टेट च आना चाहिए, स्टेट के खजाने च आना चाहिए, निजी जेबां च नहीं। और जिस दिन 30-40 हज़ार करोड़ रुपया स्टेट के खजाने च डिगया, और पंजाब मॉडल यही कहना, वो नहीं कहना स्टेट का खजाना खाली, वो कहना भरना किवें, चोर मोरियां रोकनियां किवें, चोर दी मां किवें मारनी, ठोको ताड़ी टका के वो मार के जे 40 हज़ार करोड़ रुपया पाता, तुसीं बॉर्डर सिक्योरिटी इत्थे बॉर्डर फंड की गल करदे। ये सारियां अंबेडकर साहब की सोच है, कबीर साहब की सोच है, इन्हां महानुभावां की सोच है। एक किरदार यही है कि अपने तो वध सोचिया समाज का। बॉर्डर सिक्योरिटी फंड हुंदा सीगा 10% 10 असीं दिंदे सी ते 90 पैसे सरकार दिंदी सी, ठीक है जी। उन्होंने कहा 40 पैसे, साडे तो 40 पे नहीं। मैं चाहुंदा कि 30-40 हज़ार करोड़ रुपया जिहड़ियां चोरी हुंदी है एक्साइज दी, मैं शराब के हक च नहीं, पर घट तो घट नहीं 25-30 होर नहीं। L1 के लाइसेंस ही कढ़ा लो तो देख लो, थोनू पता लग जू, ठीक है नहीं। वो रेता केजरीवाल तो झूठा आदमी, फ्रॉड है, ठोको ताड़ी, मैं कह रहा फ्रॉड है, और मैं प्रूव कर दूं फ्रॉड, उधेड़ दूं जिवें स्वेटर उधेड़ते होंदे ने उदां उधेड़ू। मैं तो घरे जाके बोल के आवाज़ नहीं आती, फिर कहता सिद्धू साहब कहता कि नहीं कहता, फ्रॉड है, फ्रॉड। इस करके मैं इको गुजारिश कर रहा कि भावें स्टेट के रिसोर्सिस होण, भावें केबल होवे, भावें किसी भी चीज़ के विचों होवे, असीं घट तो घट नहीं 30-40 हज़ार करोड़ पा सकते हैं। जी 10 पैसे पा के 90 पैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फंड का लेंदे हुंदे सी, असीं हज़ारां करोड़ आउंदा सी स्टेट की डिवेलपमेंट लई, हज़ारां करोड़ बार्डर की डिवेलपमेंट लई आउंदा सी। अज 40 पैसे होने करके नहीं आ रहा। तो जे वो 25-30 हज़ार करोड़ रुपया असीं सेंटर दी स्कीमां च पाईए, जिहदी MP साहब गल करदा है, तो 60 हज़ार करोड़ है। ये तो बेवकूफ़ी है ना कि असीं 30 का 60 ना करिए और कर्जा लैके कर्जे दे नाल सरकार चलाइए। ये बदलेगा, ये बदलिया पिया, मेरी गल लिख लो। लेकिन ये लई तुहाडा विश्वास जितना बड़ा जरूरी है, और तुहाडा विश्वास जिहड़ा जितेगा सरकार वही बनाएगा, और सरकार वो बनाएगा जिहदे कोल मॉरल अथॉरिटी होएगी, सच्चाई होएगी, ईमानदारी होएगी, और पंजाब की सेवा करने की सच्ची भुख होएगी। अखीर दे विच मैं यही कहना, गल चलदी है जदों बहादरी दी, बात करदा जग पंजाबियां दी। भारत जिस्म साडा, पंजाब रूह साडी, ते अमृतसर है पग पंजाबियां दी, अमृतसर है पग पंजाबियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बात खत्म, खटैक। Thank you, sir. I shall now request Honorable Chief Minister Ji to give his address. Honorable Chief Minister, sir, please. परम सत्कारयोग नवजोत सिंह सिद्धू जी, प्रधान पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राजकुमार वेरका जी, मानयोग मंत्री साहब, MP साहबान, MLA साहबान, वाइस चांसलर साहब, सारे पदवंते सज्जनों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं पहली बार इस तरह
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਰੁਝਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਚੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਨੈਗੂਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਟੋਬੇ ਜਾਂ ਖੂਹ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਸੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਅਰਾਂ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਅਰਸ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ PTU ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ PTU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो
ਹਮ ਹਸੇ ਜਗ ਰੋਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹੀਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੁਲਖਈਆ ਖੜਾ, ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ, ਚੀਰ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਚੱਖੜ ਪੈਂਡੇ ਅੰਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਐਨਾ ਚਾਨਣ ਕਿੰਜ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਏ, ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ।